start the second part of Playing with Fire of Standard 10th English. We have already discussed the first part and some paragraphs of the lesson. So today we will start this second part. Before we start, as usual, we will start with a very beautiful thought on light. The thought is, it's better to light one candle than to curse the darkness. Friends, it's always better to light one candle than to curse the darkness. Sometimes we have a habit that we are always cursing our problems and we are always cursing the dark side of our life. But it's not good. It's not a positive attitude. It's always better that we look the positive side. Light is a symbol of positivity. So friends, it's always better to light. To light એટલે કે પ્રકાશિત કરવું. એક મીણબત્તીને પ્રકાશિત કરવી વધુ સારી છે. કોના કરતાં? તો ધેન ટુ. ફ્રેન્ડ્સ, ધેન પછી આવી રીતે હંમેશા ટુ આવે છે. ધેન ટુ કર્સ ધ ડાર્કનેસ. ટુ કર્સ એ ક્રિયાપદ છે માટે. અંધારાને દોષ આપવા કરતાં એક મીણબત્તીને પ્રગટાવી પ્રજ્વલિત કરવી વધુ સારી છે. ઘણી વખત આપણે અંધારાને દોષ આપ્યા કરીએ છીએ કે આમ નથી, આપણી પાસે આ વસ્તુ નથી, અત્યારે આ સગવડ નથી. પણ એના કરતાં વધુ સારું છે કે આપણે મીણબત્તીને પ્રકાશિત કરીએ. ઇટ્સ વેરી ગુડ થોટ ફોર ધ betterment and for the development of our life. Friends, we have already discussed some paragraphs. So today we will start with two paragraphs. Today we will take the two paragraphs. Friends, all of you have your textbook, so please find out the paragraphs and you must have a pencil with you. Whenever I am telling you some new words, you have to write it in your textbook with pencil. Yes, I will check your textbooks, so please be ready. So today we will discuss these two paragraphs. Which are these two paragraphs? However, with the development of modern chemistry, light, color and effects have become common in fireworks. In the last century, the discovery of aluminium, magnesium and titanium, which burn at high temperatures, emitting bright light geometrically, improve the brilliance of fireworks. Similarly, colors too are a recent development. The principal color emitters in pyrotechnics were identified after decades of research. These colors are formed in one of two ways: luminescence and incandescence. Incandescent light is produced when a substance is heated so much that it begins to glow. It causes the substance to become hot and glow, initially emitting infrared, then red, orange and yellow and white light as it becomes increasingly hotter. When the temperature of a firework is controlled, the glow of its metallic substance can be manipulated to be a desired color at the proper time. Yes, today we will discuss these two paragraphs and we will discuss it with line by line. Friends, this lesson is related to science. Yes, it's related to your chemistry and some parts of physics. So, keep your attention here. This lesson is also very much important. Let's try to understand this lesson line by line. However, with the development of modern chemistry, light and color effects have become common in fireworks. Friends, till now we have discussed about the history of fireworks, that who has developed the fireworks, where it has been invented. So these all have been discussed already. So now today we will see that what is the modern development in fireworks. આજે આપણે ફાયરવર્ક્સમાં આધુનિક વિકાસ એનો કઈ રીતે થયો, અને આજકાલ તમે જુઓ છો કે કોઈ પણ ફટાકડા હોય છે એ સિમ્પલ ફટાકડા નથી હોતા. એમાં ઘણી બધી લાઇટ્સ હોય છે, કલર ઇફેક્ટ્સ હોય છે, અવાજની ઇફેક્ટ્સ હોય છે. તો એ બધું કઈ રીતે શક્ય બને છે, તેના વિશે શું વિજ્ઞાન છે, તેનો અભ્યાસ આજે આપણે કરીએ. હાઉએવર એટલે કે છતાં પણ, with the development એટલે વિકાસ, modern chemistry,
ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે જેમ જેમ આધુનિક રસાયણ વિજ્ઞાનનો વિકાસ થયો તેમ તેમ લાઇટ અને કલરની જે અસરો છે તે હવે ફાયરવર્ક્સમાં કોમન બની ગઈ છે. કોઈ પણ ફટાકડો જુઓ તો સાદો ન હોય, એમાં તમને અનેક પ્રકારના કલર જોવા મળે છે અને અનેક પ્રકારની લાઇટ્સ અલગ અલગ જોવા મળે છે. તો જે ફટાકડા છે એ પણ પહેલાંના જમાનાના અને અત્યારના એમાં પણ તમને ઘણું બધું તફાવત જોવા મળે છે. તો આ જે લાઈન છે એ આવી રીતે આપણે કરીશું. રસાયણ વિજ્ઞાનના વિકાસની સાથે ફટાકડાઓમાં પ્રકાશ અને રંગોની અસરો ખૂબ જ સામાન્ય બની ગઈ છે. ફટાકડામાં હવે તમને લાઇટની એટલે કે એના જે પ્રકાશ થાય છે એની અસરો અને રંગોની અસરો તો હવે સામાન્ય બની ગઈ છે. In the last century, the discovery of aluminium, magnesium and titanium. આ સેન્ટેન્સ લાંબુ છે એટલે આપણે બે પાર્ટ પાડ્યા છે. તો in the last century. Friends, what is the meaning of century? સેન્ચુરી એટલે 100 વર્ષ. 100 વર્ષનો જે સમયગાળો હોય એને સેન્ચુરી કહેવાય. ગુજરાતીમાં આપણે તેને સદી કહીશું. કે જે છેલ્લી સદી છે એમાં કેમિસ્ટ્રીમાં અનેક પ્રકારના તત્વોનું સંશોધન થયું. તમે રસાયણ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ અત્યારે કરી રહ્યા છો અને ઇન ફ્યુચર ઇફ યુ આર ટેકિંગ સાયન્સ સ્ટ્રીમ then you will learn the detailed study of all these elements in your chemistry. So in the last century, અત્યારે માત્ર એટલું જ ભણવાનું છે કે છેલ્લી જે સદી છે, છેલ્લા જે 100 વર્ષો છે એમાં 3 તત્વોની શોધ થઈ. These names are not unknown to you. You are very much familiar to all these 3 things. Aluminium, magnesium and titanium. આ 3 જે તત્વોની શોધ થઈ રસાયણ વિજ્ઞાનમાં, તેના કારણે શું થયું? શોધ એટલે કયો શબ્દ આવ્યો? ડિસ્કવરી. યસ, ડિસ્કવરી જોઈને તરત જ મગજમાં આપણે યાદ આવે કે આ શેની વાત કરી રહ્યા છે. દે આર ડિસ્કવરી ચેનલ. ડિસ્કવરી મીન્સ શોધ. ઓકે, શોધ માટે બીજો પણ એક શબ્દ છે ઇન્વેન્શન. ઇન્વેન્શન એટલે કે કંઈક નવું જ. To find out or to invent something very new which was not existed before. જે પહેલાં ક્યારેય પણ અસ્તિત્વમાં ન હતું અને તેની શોધ તેને કહેવાય છે ઇન્વેન્શન. બરાબર. અને ડિસ્કવરી એટલે કે કંઈક શોધ જે પહેલેથી એક્ઝિસ્ટ જ હતું. સમથિંગ વિચ વોઝ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટેડ એન્ડ યુ મેક ધેમ નોન ટુ ધ વર્લ્ડ. એને તો આ જે બધા ડિસ્કવરી, આ બધા તત્વો હતા જ આપણા વાતાવરણમાં, તો એ જે બધા તત્વો છે આપણા પર્યાવરણમાં તત્વો હતા, તો એની જ્યારે શોધ થઈ તો એના કારણે ફટાકડા વિજ્ઞાનમાં શું ફેરફાર આવ્યો? વિચ બર્ન એટ હાઈ ટેમ્પરેચર્સ. બર્ન એટલે કે તેને બાળવું. આ જે 3 તત્વો છે એ 3 તત્વોને જો ઊંચા તાપમાને તેને બાળવામાં આવે, બરાબર, ઊંચા તાપમાને જો તેને બાળવામાં આવે તો એ એમિટિંગ બ્રાઇટ લાઇટ ડ્રામેટિકલી, તો એમાં બહાર નીકળે છે. એમિટ એટલે કે બહાર નીકળવું. આ 3 તત્વોને ઊંચા તાપમાને જ્યારે બાળવામાં આવે છે ત્યારે તે એકદમ પ્રભાવક રીતે, એકદમ ડ્રામેટિકલી એટલે એકદમ જોરદાર, એકદમ પ્રભાવશાળી રીતે એમાંથી પ્રકાશ બહાર નીકળે છે. બરાબર. બ્રાઇટ લાઇટ એટલે કે એકદમ ઉજ્જવળ પ્રકાશ બહાર નીકળે છે. ઇમ્પ્રૂવ ધ બ્રિલિયન્સ ઓફ ફાયરવર્ક્સ. અને તેને કારણે ફટાકડાઓનો એનો જે પ્રકાશ છે એ ખૂબ જ વધુ તેજસ્વી બને છે. તો ફટાકડાને લાઇટને વધારે પ્રભાવશાળી બનાવવા માટે વધારે તેજસ્વી કેવી રીતે બનાવાય છે? એમાં લાઇટ હોય, તમે સિમ્પલ માચીસ કરો તો એમાં પણ લાઇટ થાય છે, અને ફટાકડા કોઈ પણ મોટા ફોડો તો એમાં પણ એકદમ લાઇટ વધારે, પ્રકાશ ખૂબ જ વધારે હોય છે. તો તેનું કારણ શું છે? વોટ ઇઝ ધ રીઝન behind the light of fireworks? The reason is that we have to burn 3 elements. Which are the 3 elements? Aluminium, magnesium and titanium. We have to burn them at high temperature. ઊંચા તાપમાને જ્યારે આ 3 તત્વોને એકદમ બાળવામાં આવે છે ત્યારે એમાંથી ખૂબ જ પ્રકાશ નીકળે છે અને તે આપણા ફટાકડાને વધારે ને વધારે ઇમ્પ્રૂવ બનાવે છે. ફટાકડો વધારે
એની ઇફેક્ટ્સ વધારે આપણે સારી કરી શકીએ છીએ. સિમિલરલી આ તો થયું પ્રકાશની વાત, જે લાઇટ નીકળે છે એની વાત થઈ. હવે કલર્સની વાત છે. સિમિલરલી કલર્સ ટુ આર રિસન્ટ ડેવલપમેન્ટ. હવે કલર્સ છે એ પણ અત્યારે રિસન્ટ એટલે તાજેતરનું ડેવલપમેન્ટ છે. પહેલાં જ્યારે આપણે ઇન્ડિયામાં, ચાઇનામાં, ઇંગ્લેન્ડમાં જે બધું પ્રસરાર થયો ત્યારે કલર્સ નહોતા. સિમ્પલ એક ફાયર વર્ક્સ, ફટાકડાની શોધ થઈ હતી. પણ ધીમે ધીમે જેમ જેમ વિજ્ઞાન આગળ વધતું ગયું, એઝ ધ સાયન્સ ડેવલપ્ડ, there are colors have also been added to fireworks. સિમિલરલી એટલે આ જ રીતે રંગો છે એ પણ તાજેતરનું વિકાસ છે. ધ પ્રિન્સિપલ કલર્સ એમિટર્સ ઇન પાયરોટેકનિક were identified after decades research. જ્યારે કલર્સ એમાં ઉમેરવામાં આવ્યા તો એના માટે રિસર્ચ વર્ક થયું. રિસર્ચ એટલે કે સંશોધન કામ, અને સંશોધન કામ કેટલું? 1-2 વર્ષો નહીં, ડિકેડ્સ ઓફ રિસર્ચ. ડિકેડ્સ એટલે કે દાયકાઓ. એક દાયકો એટલે 10 વર્ષ, અને આમાં જો કયો શબ્દ છે? ડિકેડ્સ એટલે દાયકાઓ, બરાબર? એટલે એ માત્ર 1-10 વર્ષ નહીં, પણ અનેક 10 વર્ષો, એટલે કે અનેક વર્ષો એમ કહી શકાય. દાયકાઓના સંશોધન પછી ફટાકડાના વિજ્ઞાનમાં કલર કઈ રીતે ઉમેરવા તેનું વિજ્ઞાનનું આખું સંશોધન થયું, કે ફટાકડામાં કલર કઈ રીતે નાખવા, અને થોડોક જે કલર આપણે દેખાય છે આગમાં એ કઈ રીતે આવે છે, બીજા આપણે કલર કઈ રીતે એડ કરી શકીએ. તો એનું જે આખું વિજ્ઞાન છે એ આપણે વર્ષોના સંશોધન પછી એ ઓળખવામાં આવ્યું. ધ પ્રિન્સિપલ કલર એમિટર્સ. તો જે સિદ્ધાંત હતો, કલર જે બહાર નીકળે છે તેનો જે સિદ્ધાંત હતો તે અનેક વર્ષોના સંશોધન પછી ઓળખવામાં આવ્યો. આઈડેન્ટિફાય એટલે કે ઓળખવું. હવે આ તમે લાઈન છે એમાં નવા શબ્દો કયા છે? તો એક તો આઈડેન્ટિફાય એટલે ઓળખવું, અને રિસર્ચ એટલે કે સંશોધન. ધોઝ કલર્સ આર ફોર્મ્ડ ઇન વન ઓફ ધ ટુ વેઝ. હવે આ જે કલર છે એને બે રીતે કહી શકાય છે. એક તો લ્યુમિનિસેન્સ અને ઇન્કેન્ડિસેન્ટ, બરાબર? આ બે શબ્દ છે એ ખાસ યાદ કરજો કે કઈ રીતે કલર બને છે, બરાબર? લ્યુમિનિસેન્સ અને ઇન્કેન્ડિસેન્ટ. હવે આ જે વર્ડ છે એ ટોટલી તમને આગળ જતાં કેમેસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સમાં આવશે. તો તમારે કયા કલર કઈ રીતે બને છે, તમે જુઓ છો કે ઘણી વખત ફટાકડામાંથી ઓરેન્જ, યલો, રેડ, પર્પલ એવા અલગ અલગ કલર નીકળે છે. તો કયા તત્વોને મિશ્રણ કરવાથી કયો કલર નીકળે, તો તેના માટે એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો છે, એ પણ તમે ડિટેલમાં જોશો. ધ પ્રિન્સિપલ કલર એમિટર્સ ઇન પાયરોટેકનિક્સ વર આઇડેન્ટિફાઈડ આફ્ટર ડિકેડ્સ ઓફ રિસર્ચ. પ્રિન્સિપલ એટલે કે મુખ્ય જે કલર જે બારે કાઢનાર હતા, એમિટર્સ એટલે બારે કાઢનાર હતા કલર, એ પાયરોટેકનિક્સમાં એ ઘણા વર્ષો પછી આઈડેન્ટિફાય થયા. એ કઈ રીતે કલર બને છે એનું જે વિજ્ઞાન છે પાયરોટેકનિકનું, બરાબર, એ ઘણા વખત પછી ખબર પડવા લાગી. ધીસ કલર્સ આર ફોર્મડ ઇન વન ઓફ ધ ટુ વેઝ. આ ખાસ યાદ કરવાનું છે કે વિચ આર ધ ટુ વેઝ. હાઉ આર કલર ફોર્મડ. કલર કઈ રીતે બને છે, ફટાકડામાં પ્રકાશ કઈ રીતે થાય છે એ તો આપણે જોયું, બરાબર. હવે એ જોવાનું છે કે કલર કઈ રીતે બને છે. તો એના માટે કયું છે? લ્યુમિનિસેન્સ અને ઇન્કેન્ડિસેન્ટ. આ બે રીતે. અને આ બે શબ્દો શું છે તો એના માટે આપણે વધુ ચર્ચા આગળ કરીએ. હવે આપણો જે આ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ અહીં પૂરો થયો, તો એમાં જે કીવર્ડ્સ આવે છે એ જોઈ લો. ડેવલપમેન્ટ એટલે વિકાસ, હાઉએવર છતાં પણ, મોડર્ન એટલે ન્યૂ અથવા આધુનિક, ઇફેક્ટ્સ એટલે અસરો, સેન્ચુરી 100 વર્ષ અથવા સદી, ડિસ્કવરી એટલે શોધ, બર્ન એટલે બળવું, ટુ એમિટ એટલે ટુ કમ આઉટ બહાર કાઢવું, ટુ ઇમ્પ્રૂવ એટલે સુધારવું, ટુ આઈડેન્ટિફાય એટલે ઓળખવું, ટુ ફોર્મ એટલે રચના કરવી, બરાબર. તો આ કીવર્ડ્સ બધાએ નોંધી લેશો. ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફમાં હવે આપણે જે બે શબ્દ જોયા હતા કે કલર કઈ રીતે બને છે, રંગો કઈ રીતે બને છે ફટાકડામાં, તો એમાં જુઓ પેલું, incandescent light is produced when a substance is heated so much that it begins to glow. પદાર્થ જે હોય છે, જે તત્વો હોય છે, જે રાસાયણિક તત્વો હોય છે, પદાર્થ, વેનથી આપણે શરૂ કરીએ છીએ. વેન એટલે કે જ્યારે
જ્યારે પદાર્થને તત્વને એટલું બધું ગરમ કરવામાં આવે, ઇઝ હીટેડ સો મચ કે તે એમાંથી એકદમ ગ્લો એટલે કે પ્રકાશિત થવા માંડે. ઇન્કેન્ડિસન્ટ લાઇટ કહેવાય જ્યારે ગરમીથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશ. ઇન્કેન્ડિસન્ટ લાઇટને શું કહેવાય? એ કોઈ પણ પદાર્થને તમે એટલો બધો ગરમ કરો કે એમાંથી લાઇટ નીકળે તો એને આપણે વિજ્ઞાને કયું નામ આપ્યું છે? ઇન્કેન્ડિસન્ટ લાઇટ. ગરમીથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશ. કોઈ પણ પદાર્થને જ્યારે ખૂબ જ ગરમી આપીએ અને તેનાથી જે પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય તેને ઇન્કેન્ડિસન્ટ લાઇટ કહેવામાં આવે છે. હીટ કોઝિસ, અને જે ગરમી એટલી બધી આપીએ છીએ તો તેના કારણે શું થાય છે? ધ સબસ્ટન્સ ટુ બીકમ હોટ એન્ડ ગ્લો. અને જે પણ તત્વ છે, જે પદાર્થ છે, એ એકદમ ગરમ થાય છે અને એમાં ચમક આવે છે અને પછી એમાંથી રંગો નીકળે છે. કયા કયા રંગો? ઇનિશિયલી એટલે શરૂઆતમાં, સ્ટાર્ટિંગમાં તમે એકદમ કલરને સૂક્ષ્મ રીતે જોશો તો કલર કયા હોય છે? એમિટિંગ એટલે બહાર નીકળે છે. ઇન્ફ્રારેડ એકદમ લાલ કલર, પછી સામાન્ય લાલ રંગ, ઓરેન્જ એટલે કે કેસરી રંગ, યલો પીળો, પછી વ્હાઇટ અને લાઇટ એઝ ઇટ બીકમ્સ ઇન્ક્રીઝિંગલી હોટર. જેમ વધારે ગરમી આપવામાં આવે તત્વોને, અને કયા તત્વોને, તો તેના માટે એક સરસ વિડીયો તમે જોશો. તો આ રીતે કલરમાં બેઝિકલી કયા રંગો હોય છે? પહેલાં રેડ, પછી સામાન્ય લાલ રંગ, પછી ઓરેન્જ, પછી યલો, વ્હાઇટ. આ રીતે ગરમી આપવાથી એક પછી એક બધા રંગો બહાર નીકળે છે. વેન ધ ટેમ્પરેચર ઓફ અ ફાયરવર્ક ઇઝ કંટ્રોલ, અને અમુક રીતે જો આ તત્વોને આપણે જ્યારે ગરમ કરીએ ત્યારે જો અમુક રીતે જો તેને તાપમાનને નિયંત્રિત કરવામાં આવે, ગરમી તો આપીએ જ છીએ પણ તાપમાનને અમુક રીતે જો નિયંત્રિત કરવામાં આવે તો એનો જે મેટાલિક સબસ્ટન્સ છે એ રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. ડિઝાયર્ડ કલર, તમે ઈચ્છિત રંગોનો ઉપયોગ કરો. આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે ફટાકડા ફૂટે છે ત્યારે એમાંથી માત્ર યલો ને રેડ ને વ્હાઇટ ને એવા જ રંગો નથી હોતા. એમાં આજકાલ તમે જુઓ છો કે પર્પલ, પિંક, ડાર્ક પિંક એવા રંગો પણ હોય છે. તો આવા રંગો કેવી રીતે હોય છે? તો એમાં જે હીટ છે, ગરમી જે આપણે આપીએ છીએ અને તેના કારણે જે રંગો ઉત્પન્ન થાય છે, તો ગરમીને નિયંત્રિત કરવામાં આવે. તાપમાનને જો નિયંત્રિત કરવામાં આવે તો ઈચ્છિત રંગો તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો, અને એ પણ પ્રોપર ટાઈમ. અમુક સમય સુધી આ રંગ, અમુક સમય સુધી આ રંગ. તો જ્યારે ફટાકડાના તાપમાનને નિયંત્રિત કરવામાં આવે ત્યારે જે પદાર્થ છે એ તમે ઈચ્છિત રંગોમાં યોગ્ય સમયે ઈચ્છિત રંગો તમને મળે એવી રીતે તમે એમાં રૂપાંતર કરી શકો છો. મેનિપ્યુલેટ એટલે રૂપાંતર કરો. તો આમાં કયા કયા નવા વર્ડ્સ આવ્યા? ઇન્કેન્ડિસન્ટ લાઇટ એટલે ગરમીથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશ, ટુ પ્રોડ્યુસ એટલે ઉત્પન્ન કરવું, સબસ્ટન્સ એટલે મટીરિયલ અથવા પદાર્થ, ટુ કોઝ એટલે કારણભૂત, ઇનિશિયલી એટલે શરૂઆતમાં, કંટ્રોલ્ડ નિયંત્રિત, અને ડિઝાયર્ડ એટલે ઈચ્છિત. બરાબર? તો અહીંયા આપણે આ રીતે વિચાર્યું કે કઈ રીતે બને છે. હવે નેક્સ્ટ જુઓ. ધ પ્રિન્સિપલ બિહાઇન્ડ એની ફાયરવર્ક્સ ઇઝ ધેટ when heat is applied to fuel, it burns using oxygen. કોઈ પણ ફટાકડા છે તેનો સિદ્ધાંત શું છે? તેનો સિદ્ધાંત એક જ છે કે જ્યારે ફ્યુઅલ છે, ફ્યુઅલ એટલે કે બળતણ, ઈંધણ. કયું ઈંધણ? તો એને ડિસ્કસ થઈ ગયું છે. કયું ઈંધણ? જે ગન પાવડર, બ્લેક પાવડર છે ને, તમે લાસ્ટ વિડીયો જોઈ જશો તો એમાં ઈંધણ કયું છે? બ્લેક પાવડર છે. બ્લેક પાવડર કે ઘન પાવડર, એમાં ગરમી દેવામાં આવે. તમે નાના હતા ત્યારે ફટાકડા જ્યારે ફૂટી જાય પછી લવિંગિયા કે એમાં બચ્યા હોય કે એની વાટ ન હોય તો તેને ખોલી અને એમાંથી જે ઘન પાવડર નીકળે એને તમે સળગાવતા. બરાબર છે? તો આ જ ફટાકડાનું વિજ્ઞાન છે. તો ઘન પાવડરને, બરાબર, જે ઘન પાવડરને જ્યારે એકદમ ગરમી આપવામાં આવે, બરાબર, એને આપણે દિવાશ્રયથી કે એનાથી જ્યારે ગરમી આપવામાં આવે ત્યારે એ એકદમ પ્રગટે છે. અને એ ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરીને, તો તમે જાણો છો કે ઓક્સિજનના ઉપયોગથી પ્રકાશ આવે છે અને કોઈ પણ વસ્તુ સળગે છે. એ આપણા ફાયરવર્ક્સનો પણ બેઝિક છે. હાઉએવર, બીકોઝ ધ ફ્યુઅલ ઇઝ પેક્ડ ટાઇટલી. હવે આ જે ઈંધણ છે ને એકદમ ટાઇટલી, તમે જુઓ તો દોરા બાંધવામાં આવે છે ફટાકડામાં, ટુ
કીપ ધ હીટ ઇન ધ બર્નિંગ ટેક પ્લેસ ઓલ ઓફ અ સડન. એટલું બધું ટાઈટ કરવામાં આવે કે જે પ્રકાશ છે ને અચાનક બહાર નીકળે, અચાનક અવાજ થાય, પ્રકાશ બહાર નીકળે. ઇટ કોઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક લાઉડ નોઇઝ. અને કેરેક્ટરિસ્ટિક એટલે લાક્ષણિક મોટો અવાજ. ફટાકડાનો અવાજ સામાન્ય અવાજ ન હોય. તમે જરાક માચીસની તીલી કરશો ને તો પણ થોડો થોડો અવાજ આવશે. પણ જ્યારે ઘન પાવડરને એકદમ ટાઈટ બંધ કરવામાં આવે, પેક કરવામાં આવે, ત્યારે એમાંથી મોટો અવાજ બહાર નીકળે છે. આ અવાજનું વિજ્ઞાન થઈ ગયું. સમજાયું? બરાબર. હવે તમે એકદમ ગન પાવડર બહાર કાઢી નાખો, લવિંગીઓ ખોલીને એમાંથી બ્લેક પાવડર કે ગન પાવડર બહાર કાઢો અને પછી જો એને સળગાવો તો અવાજ નહીં આવે. અવાજ ક્યારે આવે? કે જો આ ગન પાવડરને એકદમ ટાઈટલી પેક કરવામાં આવે. બરાબર. બિકોઝ ધ ફ્યુઅલ, બળતણ છે, ઇઝ પેક્ડ ટાઈટલી, એને ટાઈટલી પેક કરવામાં આવે તો જેથી કરીને તેમાં લાક્ષણિક મોટો અવાજ બહાર આવે છે. ઇટ કોઝિસ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક લાઉડ નોઇઝ. અને લાક્ષણિક, કેરેક્ટરિસ્ટિક એટલે કે લાક્ષણિક, કેરેક્ટર્સ એટલે લક્ષણો. બરાબર. કેટલા બધા નવા શબ્દો છે. કેરેક્ટર એટલે પાત્રો પણ કહેવાય. આપણે ખબર છે કરીએ છીએ કે નાટકમાં કયા કયા કેરેક્ટર છે, કયા કયા પાત્રો છે. અને અહીંયા કેરેક્ટરિસ્ટિક એટલે કે લાક્ષણિક, અને કેરેક્ટર્સ એટલે કે લક્ષણો પણ થાય અને મોટો અવાજ બહાર નીકળે છે. ધ એકચ્યુઅલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ ઓફ ફાયરવર્ક ઇઝ સિમ્પલ. બેઝિકલી એનું જે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા છે, હવે આ તો આપણે વિજ્ઞાનની વાત કરી, હવે ફેક્ટરીમાં કઈ રીતે ઉત્પાદન થાય છે તો એ ખૂબ જ સિમ્પલ છે. ધ રો મટીરિયલ્સ, જેટલો પણ કાચો માલ છે, કયો કયો? ફ્યુઅલ. ફ્યુઅલ એટલે બળતણ. બ્લેક પાવડર જે સામગ્રી હોય ને બધી, ફ્યુઅલ, બળતણ એટલે કે બ્લેક પાવડર, ગન પાવડર. બાઇન્ડર્સ, બાઇન્ડર્સ એટલે કે એને બધું ભેગું કરવા માટે આપણે કેમ અટામણનો ઉપયોગ કરીએ, મોણનો ઉપયોગ કરીએ એટલે બાઇન્ડર્સ કહેવાય, જે બધા જકડી રાખે, બધાને ભેગું કરી રાખે. ઓક્સિડાઇઝર, ઓક્સિડાઇઝર એટલે કે જે ઓક્સિજન એમાં પૂરું પાડે છે. એવા જે બધા પદાર્થો છે, આ બધા જે મટીરિયલ છે એ મટીરિયલની જરૂર પડે છે અને રો મટીરિયલ કહેવાય, કાચો માલ કહેવાય. બરાબર. ધ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આર ગ્રાઉન્ડ એન્ડ મિક્સ્ડ વેલ. આ બધા જ જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, બ્લેક પાવડર અને ઓક્સિડાયર અને જે બાઇન્ડર્સ છે, આ ત્રણ પ્રકારના જે છે એ અલગ અલગ જે બધા સબસ્ટન્સ છે એને સૌથી પહેલાં ગ્રાઉન્ડ. ફ્રેન્ડ્સ, આ શબ્દ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. ગ્રાઉન્ડ એટલે શું? ગ્રાઉન્ડ એટલે મેદાન નહીં. જુઓ, આર ગ્રાઉન્ડ છે. આર ગ્રાઉન્ડ એટલે કે ક્રિયાપદ અહીંયા વપરાયેલું છે. ઇઝેમાર પછી ક્રિયાપદ છે એટલે એનું થર્ડ ફોર્મ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનો ઉપયોગ થયેલો છે. થર્ડ ફોર્મ છે એ ગ્રાઇન્ડનું છે. ટુ ગ્રાઇન્ડ એટલે અહીંયા જુઓ કે ટુ ગ્રાઇન્ડ એટલે કે વાટવું અથવા દળવું. ગ્રાઇન્ડર કે ને, મિક્સર ગ્રાઇન્ડર. ગ્રાઇન્ડ એટલે વાટવું અથવા દળવું. તો જેટલા પણ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે અલગ અલગ, એને પહેલાં એકદમ બારીક, તમે જુઓ કે ઘન પાવડર કેવો હોય તો ભૂકા સ્વરૂપમાં હોય છે. બરાબર. એકદમ દળેલો હોય છે. તો સૌથી પહેલાં એને ગ્રાઇન્ડ કરવામાં આવે છે એટલે ગ્રાઉન્ડ. ગ્રાઉન્ડ એટલે કે દળવું. બરાબર. એ V3 ફોર્મ છે આ. પછી એને મિક્સ કરવામાં, દળી દેવામાં આવે બધા જ સામગ્રીઓને, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એટલે સામગ્રીઓ. બરાબર. પછી એને મિક્સ કરવામાં આવે અને મિક્સર ઇઝ પુશ એટલે કે ભરવામાં આવે થ્રુ અ મશીન. મશીનથી એને ભરવામાં આવે તો જ એકદમ ટાઈટલી બંધ થઈ શકે. વિચ ઇટ કમ્સ આઉટ એઝ લોંગ એઝ રોલ્સ. અને પછી રોલ્સમાંથી, મશીનમાંથી એ બહાર નીકળે છે, ફેક્ટરીમાંથી. એન્ડ સ્ટ્રાઇપ્સ, એ મશીનમાંથી ઘણી વખત રોલના સ્વરૂપમાં, ઘણી વખત પટ્ટીઓના સ્વરૂપમાં, જેવો ફટાકડો. બરાબર. એન્ડ કાર્ડબોર્ડ ઓર ઓલ્ડ ન્યૂઝપેપર વિથ અ ફ્યુઝ. બરાબર. અને ફ્યુઝની મદદથી એને કાર્ડબોર્ડમાં અથવા તો ન્યૂઝપેપરમાં એને એકદમ ટાઈટલી પેક કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા કયા કયા નવા શબ્દો આવે? પ્રિન્સિપલ એટલે સિદ્ધાંત, અપ્લાય એટલે લગાડવું, કેરેક્ટરિસ્ટિક એટલે લાક્ષણિકતાઓ, એકચ્યુઅલ એટલે વાસ્તવિક, પ્રોસેસ એટલે પ્રક્રિયા, રો એટલે કાચું, ગ્રાઇન્ડ એટલે વાટવું, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એટલે કે સામગ્રી, અને મિક્સર એટલે મિશ્રણ. બરાબર. તો અહીંયા બધા જ કીવર્ડ્સનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. આપણે લેસન છે થોડો સાયન્સના રિલેટેડ છે, તો મે બી સમ સ્ટુડન્ટ્સ ફાઇન્ડ ઇટ ડિફિકલ્ટ. So don't worry, if you have any doubts you may ask me anytime, and we will also see a video. Those students who are very much inquisitive, those students who are very much eager to know more about the fireworks,
For them I have put a video also, and in the next session also we'll discuss, and I will also show you one video about how fireworks are made in a factory in India also. Okay, that's all. Have a nice day, friends. What makes fireworks colorful? Good question. Let's start with a simple white firework. This is an example of incandescence. Think of an incandescent light bulb. When something gets really hot, its atoms vibrate around, smash into each other, and release energy in the form of light. As it heats up, it goes from red to orange to yellow to white. That gives us bright white fireworks and sparklers. They're just flecks of really hot metal. But incandescence is hard to control to get specific colors. For that, you need luminescence. The yellow firework is yellow because of luminescing sodium, the same stuff that's in good old table salt. If you take a little bit of salt and put it in the flame of a Bunsen burner, it shines a bright yellow. Heat makes the sodium's electrons get excited in a very particular way. They jump from a low energy state to a high energy state, and when they fall back down, they release a photon, a little packet of light. Because of the particular architecture of a sodium atom, it gives off mostly yellow light, so it's used in yellow fireworks. Other elements give off different sets of colors. Strontium, which used to be used in TV screens, gives us red. Calcium, the stuff in our bones, has greens, yellows, and reds that combine to a strong orange. Barium, the stuff you swallow so you can x-ray your GI tract, gives us green. They used to use a great chemical for blue, but they decided it wasn't a good idea to fill the air with arsenic, so now they go with copper instead. These chemicals go into fireworks as boring powders, but light the fuse and... So what causes that?